नमस्कार मु सुप्रिया। गाजा स्ट्रिप रे इस्राएल एवं हमास मध्य 2 वर्षरु अधिक समय धरी चलिथिबा युद्ध परे गाजा शांति चुक्ति अनुसार हमास सोमवार समस्त 20 जन इस्राएली पणबंदी को मुक्त करिछि। पणबंदी मानकु दुईटी बैच रे मुक्त करा जायतिला। प्रथम बैच रे 7 जन परे 13 जन को मुक्त करा जायतिला एवं परे इस्राएली सेना पक्षरु मध्य हस्तांतर करा जायतिला। समस्त बंधक इस्राएल पहुंची सारी बोली सूचना मिलता एवं गोटे प्रकार स्वाभाविक स्थिति फेरुथिबार मध्य दृश्य सामना को आसिला। एभली प्रसंग रे पुणी थरे चर्चा को आसिले अमेरिकार राष्ट्रपति ट्रम्प एवं पुणी थरे कुहागला जे नोबेल पुरस्कार लगी ट्रम्प हकदार, कारण ए शांति चुक्ति प्रक्रिया भितरे ट्रम्प कर मध्य भूमिका थिला। तबे पूरा प्रकरण संपर्क रे हमें अधिक आलोचना करिबा। हम सहित वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू रहिछंती। विजय बाबू, स्वागत करूछि आलोचना को। जो आशा करा जाउतला शांति चुक्ति शीघ्र आसू एवं गोटे स्वाभाविक स्थिति फेरू एवं गाजारू जो प्रकार दृश्य आसुथिला लगातार भाव रे छोट छोट पिलांकर एवं जो परिस्थिति थिला से परिस्थिति रे परिवर्तन समस्त चाहूथिले एवं गोटे प्रकार से स्थिति आसीची। ए संपर्क रे आपनकर प्रतिक्रिया? प्रथम कथा हला जे डोनाल्ड ट्रम्प बा अमेरिका जो पदक्षेप आरंभ करिछि एथिपाई समग्र विश्व रे चाप सृष्टि होतला। विश्वव्यापी विभिन्न फॉर्म रे आंदोलन होतला। एपरिक इस्राएल भितरे एवं अमेरिका भितरे जे युद्ध बंद होगा दरकार एवं मध्य प्राच्य रे केवल समग्र मध्य प्राच्य रे शांति प्रतिष्ठा करिया दरकार। कारण दीर्घ 100 वर्ष धरिकरी अशांति चली। तेणु प्रथम जो पदक्षेप होती गाजारे सीज फायर सेटा माने जस्ट गोटे आरंभ। मूल समस्या होची मूल जो इश्यू पैलेस्टाइनियन मानकर होमलैंड स्वाधीन राष्ट्र गठन सेटा होची मूल। कारण से माने मूल बासिंदा से माने विताड़ित होइचंती। लक्ष लक्ष लोक बाहर शरणार्थी रही इनक्लूडिंग अमेरिका रही भारत रही पृथ्वी सारा रही से राष्ट्र भाव स्वीकृति दबा ये आलोचना भितर कौन शर्त नथिला। परवर्ती आलोचना रे कौन आसी देखा पड़ो। आज्ञा किंतु मध्य प्राच्यर जो शांति फेरिबा प्रक्रिया ये गोटे प्रथम सोपान बोली आमे कहि परिबा। हाँ आज्ञा किंतु जो प्रकार दृश्य विगत दिन मानक देखा मिली आ जो प्रकार मानविक अधिकार क्षुण्ण होईची दुई पटरू जदि आमे कहिबा ताकू भूली किरी पुणी थर गोटे नुआ आरंभ करिबा वास्तविक सहज होई परिबो कि? जदि समस्ते चाहिए जो माने এই समस्या सृष्टि करिसंती समस्या तो जो माने आंदोलन बर्तमान सामिल होती डिस्कसन रे सेमानकर पूर्वज माने नेता माने सृष्टि करिसंती। मुख्य अपराधी होची ब्रिटेन। कारण प्रथम विश्व युद्ध परे जो लीग ऑफ नेशन रो मैंडेट हला प्रथम विश्व युद्ध रे ऑटोमन साम्राज्य सहित जर्मन थिला जो मेंट दीटा मेंट लड़ाई होतला तो एमाने जो पराजित हा परे गोटे गोटे साम्राज्य भांगी जाउची गोटे पुनर्गठन करिया पड़िबो। तेणु से लीग ऑफ नेशन गोटे मैंडेट रहिला जेतु से अंचल माने टोटल ऑटोमन साम्राज्य नुह बर्तमान जोटा पैलेस्टाइन जो अंचलटा सेठी सेटा ब्रिटिश अधीन रे थिला। पूर्वरु ब्रिटिश कॉलोनी अधीन रे थिला। तेणु समस्त को दायित्व दिया जा जा अधीन जोटा अच्छी से माने केमिते पुनर्गठन करिवे। गोटा तो प्रशासनिक ढांचा सृष्टि करा जीवो ना नहल तो गोटा अराजकता है जीवो। तेणु कोठी स्वाधीन देश हबो बा कोठी मिसिक्री गोटा देश हबो एटा पुनर्गठन गोटा मैंडेट रहिला एवं ब्रिटिश की दायित्व दिया तम अंचल करिवो एवं तापई गोटा इंटरिम अरेंजमेंट हला। हठात ब्रिटिश छाड़ी जीवनी
ବ୍ରିଟିଶ ଅଥରିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ପ୍ରଶାସନିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ, ତାର ସେନା ରହିବ। ଏଗୁଡିକ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ପୁନର୍ଗଠନ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡି ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟାଟା ବ୍ରିଟିଶ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା, ମାନେ ସମାଧାନ କରିବା କଥା, ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ହିଁ ମୂଳରୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେରିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛି, କାରଣ ଆମେରିକା ପାର୍ଟରେ ଏତେ ନଥିଲା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଥିଲା, ଆମେରିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛି। ବ୍ରିଟିଶ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଏଇ ଯୋଉ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ଭିତରେ ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ଠାରୁ ଅସ୍ଥିରତା ରହିଲାଣି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ଏ ଭିତରେ କେମିତି ଦେଖାଗଲା, ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ କେମିତି ଦେଖାଗଲା? ଯୋଉ ଭାରତ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଯିଏ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ନେହେରୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେତେବେଳେ ଜାତିସଂଘରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି 1947ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦ୍ୱାରା, ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରପୋଜାଲ, ଗୋଟେ କମିଶନ, ବହୁତ ଗୁଡା କମିଶନ ବସିଛି, ତାର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ଅଛି, କମ ସମୟରେ କରିହବନି। ଗୋଟେ କମିଶନର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଅଞ୍ଚଳ ତାର ଗୋଟେ ଭୂଗୋଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ଦିଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ଗୋଟା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ହବ ଏବଂ ଗୋଟା ଇସ୍ରାଏଲ ହବ। ଯଦିଓ ମାନେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଲୋକ, ତା ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ମାନେ ଇହୁଦୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଇହୁଦୀ ଗୋଟେ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ, ସଂଖ୍ୟା କମ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଗୋଟା ବହୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ ନଥିଲେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଡିଭିଜନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ମାତ୍ର 2000-2500 ଥିଲେ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଯୋଉ ଇହୁଦୀ। ଇହୁଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉନଥିଲା, ଗୋଟେ ସେମାନେ ଆରବୀ ଭାଷା ଭାଷୀ ଲୋକ। ତାପରେ ପଳାୟନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ପଡିଛି, ଯେମିତି ଅନାବାଦୀ ଜମି ପଡିଲେ ଦଖଲ କରାଯାଏ, ୟୁରୋପରୁ ସବୁ ଗଲେ। ଏବଂ ତାର ବି କାରଣ ରହିଛି, ଏଠି ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିହବନି। ୟୁରୋପରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଇହୁଦୀର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇହୁଦୀବାଦୀ। ଇହୁଦୀ ଏବଂ ଇହୁଦୀବାଦୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱେଷୀ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ସୁପରିୟର ରେସ୍ ଭାବିକିରି ଯୋଉ ୟୁରୋପରେ ଯୋଉ ନେସନ ବିଲ୍ଡିଂ ହଉଛି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ହଉଛି ନେସନ ବିଲ୍ଡିଂ ହଉଛି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଏଥନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶ ହଉଛି, ଇଏ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡିଲା, ଆଇଦର ତମେ ଆସିବିଲେଟ ହୁଅ, ନହେଲେ ତମକୁ ଆମେ ଭଗେଇଦବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଫାଙ୍କା ପଡିଛି, ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ବି ସହଯୋଗ କଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ବି ସହଯୋଗ କଲା, ବିଶେଷ କରି ପୋଲାଣ୍ଡ ସହଯୋଗ କଲା। ଏ ଯୋଉ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଏମାନେ ସିଆଡେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 2 ଭାଗ ହବା ଜାତିସଂଘରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଭାରତ ହେଇଛି, ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି, ଏବଂ ସମାଧାନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜି ହେଲାନି, ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଲା ପ୍ରାୟ 60 ଦଶକ, 2-3ଟା ଫେଜରେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଲା। ସେଇ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳକୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ସେବା ଅଛି କି? କାରଣ ଓଲ୍ଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାଙ୍କର ତ କୌଣସି ସେନା ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଯାହା ହଉଛି ମାନେ ଏଇ ବନ୍ଧୁକ, ଇଏ ସାଧାରଣ ଅସ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ 40 ଦଶକରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ଆର୍ମଡ ସାମରିକ ସଂଗଠନ କରିଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମେଜର ସଂଗଠନ ହଉଛି ଆତ୍ମଘାତୀ ଯୋଉ ଟେରରିଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ହକଦାଦ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ, କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ପ୍ରାୟ ସେଇ ସମୟରେ 7 ଲକ୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ ଇହୁଦୀ ସୀମା ପାର ହେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। 70 ଦଶକରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଡେଭିଡ ହେଇଛି, 80ରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, 90ରେ ହେଇଛି, ଲାଷ୍ଟ ଓସ୍ଲୋ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେଇଛି। କୌଣସି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନିନି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଯଦି ଏଜେଣ୍ଡା ଭିତରକୁ ନ ଆସେ, ଦିନେକରେ ହବନି।
ତ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହବ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଜିପ୍ଟରେ ତାର ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସଂସଦରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଂସଦରେ ସାଂସଦ ମାନେ ଛିଡା ହୋଇକିରି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଏବଂ ତାର ବାର୍ତ୍ତା କଣ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱକୁ ଏବେ ବି ଆମେରିକା ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇ ପୋଜିସନ ରେ ଅଛି ତା କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ କି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ତ ଯେତେବେଳେ ଆଡ୍ରେସ କଲେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବୋଧେ ମାନେ ଟେଲ ଆଭିଭରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜୋଇଁ ବୋଧେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମାନେ ଝିଅ ଜୋଇଁ ପୁଅ ଏମିତି 3-4 ଜଣ ଯିବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ମାନେ ଉଭୟ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାଁ ନେଲେ ଆଗ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନାଁ ଯେମିତି ଉଠିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଲୋକ ହେଲେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ହେଇଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଥିଲେ ବୋଲି ଆସିଲେ ବୋଲି ଗାଜା ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେଲା ପୁରୁଣା କଥାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ବି କେବଳ ଇରାନ ଇସ୍ୟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଛାଡିଦେଲେ ମାନେ ବେଶୀ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସପକ୍ଷରେ କହିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଯାହା ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ପଲିସି ସେଇଟାକୁ ସେ କ୍ୟାରି ଆଉଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ୱାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନା ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କୁହାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହବ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂସଦରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲା ଭଳିଆ କଲେ ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମାନୁନା ତା ଭୂଗୋଳ ଆମେ ଇଏ କରୁନା ଆ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ଯେହେତୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ସେ ବି ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରହିବନି ବୋଲି ତେଣୁ ଆଶା କରିବା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ଯେ ଏବଂ ଏବେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଯେ ହମାସ ଚୁକ୍ତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ପଣବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତି କଲା ବେଳେ ସେ ଚୁକ୍ତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଡିଆ ଏବଂ ମିଡିଆର ପ୍ରଚାର ସେଠି ଗୋଟେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଅଥରିଟି ନିର୍ବାଚିତ ଅଥରିଟି ଅଛି ନା ନାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀକୁ କାହିଁକି ନେତାନ୍ୟାହୁ ଗଲେ ନାହିଁ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର କାରଣ କଣ ଥାଇପାରେ କାରଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ୱେଲକମ ବ୍ୟାକ୍ ବୋଲିକିରି କହିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗଲେ ନାହିଁ ସେଇଟାର କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଅଲଗା ରଖା କାରଣ ଟୋଟାଲ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧୀ ଭାବରେ ଦାବି ହେଇଛି ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧୀ ଘୋଷଣା କରିଛି କେବଳ ଆମେରିକା ଭିଟୋ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ବୋଲି ମାନେ ୟାକୁ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପାରିନି ତେଣୁ ହୁଏତ ତାକୁ ରଖାଯାଇଥିବ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ପ୍ରେସର ରହୁଛି ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଟାଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉମାନେ ଅତି ଉଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମେ ହିଁ ସବୁ ଉପଭୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟ ୱାର୍ଲଡ ଅଛି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ହେଇଛି ସେୟାର ହେଇଯିବେ ନା ତାପରେ ନିର୍ମାଣ ଯେତେବେଳେ ହବ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ 90-98% ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ତାର କୃଷି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଯୋଗ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ତ ମାନେ ଯେତେ ଜାତିସଂଘ ବା କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଥରିଟି ସୁପରଭିଜନ କରୁନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ ସେଇଠି କିଏ ସେ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡା ଫାଇନାଲ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ
ସେଥିପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ନ ଯିବା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଥିଲେ ଭାରତ ନ ଯିବା ସେଇଟା ଆମର କୂଟନୈତିକ ବିଫଳତା, କାରଣ ଭାରତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମରୁ କ୍ଲିୟର ଥାଇକିରି ବି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର, ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଜଣ ସାଂସଦ ଯୋଉମାନେ ଅସହମତ ସମ୍ଭବତଃ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ନରସଂହାର ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ବି ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରକୁ ସାଇଡ୍ ରଖିଦବା, ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯୋଡି ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଏ ଯୋଉ ଆମେରିକାରେ ଯେତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଧେ ଛାଡିଲେ ଆଉ ସବୁ ମାନେ ବେଶୀ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆହେଇଛି, ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଇନି, ଇଉରୋପରେ ବି ସେଇଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଛାଡିଦବା। 2 ଜଣ ସଂସଦ ଭିତରେ ଅସହମତି ବି ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ମାନେ କମିଟି ଯୋଉଟା ଯିଏ ତ ନାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ନା, ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ମୋଟାମୋଟି ସେଠି ସେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏଇ ଯୋଉ ମିଶରରେ ଯୋଉ 16ଟା 20ଟା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା ବା ହଉଛି ବି ଚାଲିବ ବୋଧେ ଧୀରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଭାରତ, ସାଉଦି ଆରବିଆ, ତାପରେ ରୁଷିଆ ଯାଇନି, ଚୀନ ଯାଇନି, ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଭାରତ ନ ଯିବା ଗୋଟେ ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା। ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଅତୀତରେ ଯୋଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଆମ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ ନା। ଆମେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛେ, ମୋଦି ତ ପ୍ରଥମେ ୱେଲକମ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି କାହିଁ ଗଲେନି? ଏପରିକି ଜୟଶଙ୍କର ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ। ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରହିବା ଦରକାର ଥିଲା। ନାଇଁ ସବୁ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋଦି ଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଯଦି ବି ନ ଗଲା ବୈଦେଶିକ ସଚିବଙ୍କୁ ଇଏ କରିଥାନ୍ତା, କାହିଁ ଗଲେନି? କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିବେ? ତାଙ୍କର ତ ଇଏ ତାଲିବାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଲିବାନ ଭଲ ହବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କଥା କହୁଛେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଏବେ ରହିଛି, ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିବାଦ ଉପରେ ଏବେ ପୁଣି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ନଜର ପଡିଛି, କାରଣ ସେଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ପୁଣି ନୂଆକରି ଉଭା ହେଇଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ସେଥିରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସମସ୍ୟା। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଯଥା ସମସ୍ୟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଆମ କଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆମର ତ ଇଏ ବେଳୁ ମାନେ ବିନ୍ ଲାଡେନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ପୁନର୍ଗଠନରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବେଳେ ବି ବହୁତ ପୁନର୍ଗଠନରେ ସେଠି ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଲିବାନ ଆସିବା ପରେ କାବୁଲରୁ ଆମେ ଦୂତାବାସ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଦୂତାବାସ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ରୁଷିଆ ବି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନି। ମାନେ କେହି ଏମିତି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଲିବାନକୁ, ଏମାନଙ୍କ ମାନେ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାରକୁ କେହି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋସେସରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଇଏ କରିକିରି ନିଜେ ତିଷ୍ଠି ଯିବେ। ସେ ହୁଏନି, ଆଇସୋଲେଟେଡ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦେଶ ହେଇପାରିବନି। ସେ ଚୀନ ନୁହଁ କି ରୁଷିଆ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆଇସୋଲେଟେଡ ହେଇକିରି ବି କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନୀତି ଅତି କଠୋରବାଦୀ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ନୀତି, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଜମ୍ପ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସାଉଦି ଆରବର ଚୁକ୍ତି ହେଇଛି, ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ହେଇଛି। ଯେ ଆମର ପରସ୍ପର ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣକୁ ୱାର ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର ମାନେ ଆମେ ଇଏ କରିବା, ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ଡାକିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଆଡେ ମୋଦି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିନି, ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ରାଗ ବି ବଢିବ। ଟାରିଫ ଇସ୍ୟୁ ଫଇସଲା ହେଇନି, ନେଗୋସିଏସନ ଚାଲିନି, ତେଣୁ କୋଉ ଦିଗରୁ
ମାନେ ପଲିଟିକାଲି ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲି ଇକୋନୋମିକାଲି କି ୱାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରୁ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଲେ ଆମର ବିଶାରଦ ମାନେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତିଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ କାହା ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି? ହମାସ ଉପରେ। ତାଙ୍କର କଣ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମିଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପଶୁଛି ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଯୋଉ ମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଅଥରିଟି ଥିଲେ, ଆମର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି ନା ନାହିଁ? ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଗା। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାମରିକ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତାହେଲେ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି କିଏ ଆଗ କରିବ? ମାନେ ବର୍ଜନ କିଏ କରିବ? ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ କରିବ। ଯଦି ଏଇ କିଛି ଦିନ ବିରତି ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ହେଲା, ସିଏ ଇସ୍ରାଏଲ ତାର ନିଜ ଲୋକ ଗୁଡିକୁ ଖଲାସ କରିକି ନେଇଗଲା ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିବ, ସେତେବେଳେ କିଏ ପିଠିରେ ପଡିବ? କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ନେତା, ଏପରିକି 50 ଦଶକରୁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯୋଉ 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବା ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନି। ବିଶେଷ କରି ଯିଏ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଯିଏକି ମାର୍ଶାଲ ମେଣ୍ଡେଲା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ 80 ଦଶକରେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧୀ କରିକିରି ଜେଲ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବି ଛଡା ଯାଇନି। ଯିଏ ଆସିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଯୋଉ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକିରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମାନେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ଡିସାଇଡ୍ ହେଇନି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବୋମା ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦା ଅଛି, ମୁଁ ଦାଟା ଛାଡିଦେବି, ଆପଣ ବୋମା ମୋ ଉପରେ ପକେଇବେ, କୋଉଠି ପରିସ୍ଥିତି ନ ହଉ। ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତିରେ ତ ବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖାଯାଉ ଏ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କେତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଫେରେଇ ଆଣିପାରୁଛି ଏବଂ ସେଠିକାର ଲୋକ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନବିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣର ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କେମିତି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।